सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच गल अज होवेगी बेअदबी दे मामलिਆਂ दी। नवीं एसआईटी बेअदबी मामले दी जो जांच कर रही है आईपीएस परमार दी अगवाई दे विच ते खुलासे नवे किते जा रहे हैं। एसपीएस परमार दी अगवाई दे विच जो जांच चल रही है, नवा खुलासा इस पूरी जांच रिपोर्ट दे विच एक करन दा दावा है कि जिहड़े 6 मुलजम काबू किते गए या डेरा प्रेमी काबू किते गए उन्हां दे कोलों बहुत अहम तथ्य मिले ने। एसआईटी दे वल्लों जो जांच रिपोर्ट अगे दित्ती गई उसकी एक एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज़ 18 दे कोल भी है। उस दे विच जिक्र है कि किवें बुरज जवाहर सिंह वाला तो पावन ग्रंथ दी चोरी हुंदी है ते उस तो बाद किवें पोस्टर लगाए गए, किसने पोस्टर बनाए, किसने अगे चिपकाए ते अगे किवें बेअदबी दी घटना नूं अंजाम दिता गया। ये नवीं एसआईटी दावे कर रही है जो जनवरी दे विच ही बनाई गई, जो हुण एक्शन दे विच है। पर इत्थे भी काबिले गौर है कि जो तथ्य अज पेश किए जा रहे हैं ये तथ्य इस तो पहला जिहड़ी एसआईटी सी खड्डड़ा वाली उन्हां वाली एसआईटी दे विच भी यही जिक्र सी ते इस दे नाल नाल जिहड़ा जस्टिस रंजीत कमीशन दा जिक्र सी उन्हां दी रिपोर्ट दे विच भी कुछ इस तरीके दे तथ्य सी जिस दे विच दावा हो रहा सी कि किसने चोरी किया, गुरु ग्रंथ साहब दा पावन स्वरूप कित्थे लैके गए, कित्थे रखिया ते उस तो बाद अगे किवें घटनावां होईयां। अज असीं गल करांगे नंबर 1 पहला पॉइंट है जो सब दे ज़हन दे विच होएगा कि वाकई ही ये जांच बहुत तेजी नाल अगे वध रही है या फिर इलैक्शन नेड़े ने, बहुत इस समय सियासी बवाल है इस पूरे मुद्दे नूं लैके ते इस विचाले ही ये जांच रिपोर्ट दा खुलासा होया। टाइमिंग नूं लैके जिहड़ा पहला क्वेश्चन है टाइमिंग नूं लैके जिस दे उत्ते असीं गल करांगे। पॉइंट नंबर 2 कि वाकई ही जिहड़ी पहली थ्योरी जांच रिपोर्ट दे विच यानी पहली एसआईटी गल कर रही सी वही जस्टिस रंजीत कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि उस तो बाद ही ये नवीं एसआईटी गल कर रही है ताकि ये समझ लिया जाए कि 5-6 लोग जिहड़े हैगे ने इन्हां ने बेअदबी की घटना नूं अंजाम दे दिता। जे सब कुछ तथ्य सामने है तो फिर इन्हां दा मास्टरमाइंड कौन है, सूत्रधार कौन है जो बैठ के उपरों सब ऑर्डर दे रहा सी कि बाकी वो सामने आ जाएगा। ते सवाल तो यह भी है जो सब दे ज़हन दे विच है कि 6 साल का इंतजार कि इलैक्शन तो पहला करीब 6 तो 7 महीने बाकी ने कि 6 साल का इंतजार अगले 6 महीनों दे विच खत्म हो जाएगा। अज गल होवेगी प्राइम टाइम दे विच बेअदबी मामलिਆਂ दी सर्जिकल स्ट्राइक जो एसआईटी ने नाम दिता सर्जिकल स्ट्राइक दा, बेअदबी दे मुलजमां दे उत्ते कीती गई सर्जिकल स्ट्राइक। शुरुआत तुहानूं दसदे हां पहलां कि एसआईटी दे वल्लों की खुलासा किया गया। बेअदबी मामले दे विच नवीं एसआईटी ने वड्डा खुलासा करन दा दावा किया है। डेरा प्रेमियां ने बदले दे तहत गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की। डेरा मुखी दे अपमान दे बदले दे लई बेअदबी की गई। आईजी परमार वाली एसआईटी दे वल्लों खुलासा किया गया। पहली जांच दे विच अजिहे तथ्य ही सामने आए सन, यह भी बहुत क्लीयर है जो शुरुआत असीं जिक्र किया। ते नवीं एसआईटी ने 6 डेरा प्रेमियां नूं गिरफ्तार किया है जिन्हां नूं रिमांड दे उत्ते अदालत तो लिया गया। बुरज जवाहर सिंह वाला दे विचों एक पावन स्वरूप चोरी हुई सी 1 जून 2015 नूं ते उस तो बाद ये बेअदबी दी घटनावां सितंबर दे विच जिहड़े पोस्टर लगे ते उस तो बाद अक्तूबर दे विच बेअदबी दी घटना हुई ते फिर गोलीकांड दा पूरा घटनाक्रम वापरिया। खैर आईजी परमार जिहड़ी एसआईटी नूं लीड कर रही ने बेअदबी मामलिਆਂ दी जांच कर रही है ते पहली जांच दे विच भी अजिहे तथ्य सामने आए सी। उस तो बाद जिहड़ी जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन दे वल्लों रिपोर्ट कैप्टन सरकार नूं सौंपी गई उस दे विच भी कुछ इस तरीके दी तथ्य या कहिए कि एग्जैक्टली तकरीबन सेम सी जो भी फैक्ट सी। ते हुण जिहड़ी नवीं एसआईटी है ते खास ये भी है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं होया नवीं एसआईटी नूं चार्ज संभाले हुए जनवरी दे विच होया सी ते जनवरी 4 जनवरी नूं हुक्म दिते गए सन अदालत दे वल्लों। उस तो बाद एसआईटी दा गठन होया तां जनवरी महीने नूं भी जेकर काउंट कर लिया जाए तां भी तुसीं कह सकदे हो कि करीब 5 महीने का समा होया है ताकि वाकई 5 महीने दे विच इन्नी जबरदस्त तरीके नाल एक्शन करके ये सारे तथ्य सबूत जुटा ले गए या फिर जिहड़ी पुरानी एसआईटी की रिपोर्ट सी उसनूं ही अगे वधाउण दी कोशिश नवीं एसआईटी कर रही है। बहुत सारे सवाल ने इन्हां दे उत्ते असीं गलबात करन दी कोशिश करांगे। तो असीं चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए तुहानूं दिखाते रहेंगे कि किस तरीके नाल
ਜਿਹੜੇ SIT ਦੇ ਨਵੀਂ SIT ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਸਨੀ ਕਾਂਡਾ ਹੋਵੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਭੋਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ। ਖੈਰ, ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜਨਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਜੋ SIT ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕੇਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਝੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਇਸ SIT ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਰ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ SIT ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ SIT ਵੀ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਾਂਚ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ SIT ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲੀ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਗੜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਵਿਲੱਖਣ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ 5-7 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ। ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ 2015 ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਸੀ ਜਾਂ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲਊਂਗਾ 1-2 ਮਿੰਟ। 2007 ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2007 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਛਤਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ,
ਜੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਿਆ ਹਰਾਤਾ 2007 ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਮਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2007 ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸਕ ਸੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਾਮਲਾ 2007 ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਟ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੰਭੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਲੋਕਟ ਨਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛਾਪਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੋਕਟ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਮਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਕਿਸ਼ ਨਰੋੜੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੋਰਾ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ SIT ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 6 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੈਂਸੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਆ, ਇਹ ਮੋਹਰੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਮਰਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬਗਰਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਾਂਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ। ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ SIT ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਬੇਅਦਬੀ, ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 7-8 ਹੋਈਆਂ, 10 ਤੋਂ 12 ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨੇ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਾਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਰਚਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਚਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਐਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਚ, ਉੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਬਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 751 ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਵੀ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 751 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲੇ। ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਆਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇਂਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਆ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੇਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ। ਮੈਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ FIR ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ SIT ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਕੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਮਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੱਥ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਵਕਫਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ SIT ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ SIT, ਦੂਜੀ SIT, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿੰਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੀਂ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸੀਗੇ TIG ਖੱਟੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇ 15-20 ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਿਆ ਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਸਾਧ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭਟਕ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਭੌਂ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਟੁੰਬਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਦੰਭੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਂ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਫੜੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਪਮਾਨ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੋਏ, 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੋਏ
ਹੁਣ ਰੱਟਾ ਇਹ ਆ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਆ, ਇੱਕ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਹੈ, ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਰੇਟਾ, ਧੂਰੀ ਤੇ ਕਲੇਰ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸਾਧ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਰੇਟਾ ਤੇ ਧੂਰੀ ਤੇ ਕਲੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਚੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 6-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ 3 ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਇੱਥੇ, ਗੋਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ SIT ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਕੀ, ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ, ਔਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਫਿਰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ 2012 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਲਈ, ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਾਤ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੇ ਸਿੱਟਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੱਥ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ, ਨਵੀਂ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਰਾਣੀ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ SIT ਦੇ ਤੱਥ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਲਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਕਿ ਆਖਿਰ 2015 ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ ਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 6-6.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ,
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਘਟੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ। ਭਾਈ ਮਾਂਝੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧਮਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਫ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਘਟੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਪੀੜੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਦੁਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਵੀ ਦਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ। ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਔਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਕਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘਟੀ ਹੈ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀਆਂ ਸਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਨੀਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਲੱਭ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਜੀ ਡੰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ 24 ਲੱਖ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਿਆਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4-4.5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ। ਮਾਜੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ। ਖੈਰ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।